ಬೆಂಗಳೂರು ಮಸ್ಜಿದೆ ಕಾದ್ರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮದೀನಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅನ್ ನಬವಿ ಪವಿತ್ರ ಮಸೀದಿಯ ಹಸಿರು ಗುಂಬಜ್ನ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲಚಿತ್ರ ಅನಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಮಹತ್ತರ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಲಾವಿದ ಡಾ. ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಅನಾವರಣ ಸಮಾರಂಭವು ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2026ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಖುದ್ದೂಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ಈದ್ಗಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಅದ್ಭುತ ಕೃತಿ ಭಕ್ತಿ, ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಸ್ಮಾನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾಶೀಫ್, ಏಷ್ಯನ್ ಅರಬ್ ಟ್ರೇಡ್ ಚೇಂಬರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರೀಫ್, ಉದ್ಯಮಿ ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಅಜಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಭಾಷಣಕಾರರು ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯಾಣ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ಗುಂಬಜ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಅನಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಲು ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮದು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರದು ಗ್ರೀನ್ ಡೋಮ್ ಇದೆ. ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಡೋಮ್ದು ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಅದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಖುದ್ದೂಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ಈದ್ಗಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಇಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೈಡೇ 20th 2026 2 PM ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ. ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬಹುದು. ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನೀವು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ಪೀಪಲ್, ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇದು ನಮ್ಮದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಕಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಬಿಲವಡ್ ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಕಿರ್ ಬಾಬಾದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆರಿಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಜಾದ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಶಿಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಸ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ರೌಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹತ್ರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಯಾಜ್ ಬಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ? ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಜನ ಸೇರಿಸಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರ್ಬೋದು, ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನರು. ಸರ್, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಫ್ರೈಡೇ 2 PM ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಟಿಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಪ್ ಟು ನೈಟ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ? ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಫೀ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಇದು ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಫೀ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಫೀ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. 3 days ಇರುತ್ತೆ. 3 days ಇರುತ್ತೆ.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ ये जर्नी नहीं, इससे पहले डॉक्टर साहब हमारे जो डॉक्टर जाकिर खान साहब हैं, उन्होंने दुबई का भी करे थे। तो वो टेम्पो से भी मैं साथ में था। उससे पहले उन्होंने स्कूल डेज से रिकॉर्ड बना ले को थे इंडिया रिकॉर्ड्स। तो दुबई का प्रोजेक्ट करे वापस है, फिर इन्होंने ये प्लान कर ले को थे ऐसा करना। तो मैं बोला पहले जाओ आप, इंशाल्लाह पीछे से हम लोग दोस्त आ जाती बोल के। तो उनका स्टार्टिंग जर्नी भी इजी नहीं था। स्टार्टिंग भी उन्होंने गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलना, परमिशन लेना, ये करना वो करना, बहुत बहुत टाइम गया उनका। जब ऑलमोस्ट एक 50% से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैं मदीने को गया। जो हमारे आज़ाद भी ऑलरेडी वहाँ मदीने में रहती हैं नो। तो उसके बाद अब एक दोस्त हैगा तो मोटिवेट करना, उनके साथ रहना। तो हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह पेंटिंग कंप्लीट हुए तक जाकिर भाई के साथ मैं उधर ही था। तो कितनी खुशी हो रही है आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के तो 15 रिकॉर्ड्स थे इनके पास। एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आना बोले तो बहुत बड़ी कामयाबी है। एक दोस्त को उससे ज़्यादा खुशी क्या होती। और हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड में अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल को ऐसे हमारे नबी से रिलेटेड चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे बड़ी क्या खुशी होती है कि कर्नाटका बेंगलुरु से हमारे भाई हमारे दोस्त ये मकाम तक पहुँचे। और साथ साथ मदीना में रह टेम्पो भी हमारे उस्मान शरीफ साहब एवरी टाइम हमारे बड़े भाई, एक बड़े भाई के सर का टच में रहते। जो भी रहता अल्हम्दुलिल्लाह जान हम मैं जाने से पहले भी लास्ट दिन भी मिलने को गया। तो उन्होंने बोले तुम्हें लोग वहाँ जाओ, कुछ भी रहने दे, अपडेट में रहो। और यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह एक उम्मीद नहीं, गारंटी थी उस्मान भी ही तो यहाँ का हमारा टेंशन नहीं लेना पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में हमारे मिनिस्टर साहब विजिट ज़मीर अहमद खान साहब उस्मान भी के साथ, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर टच में थे। हम लोग मदीना में थे, जब भी हमारे को बात करते उन्होंने मंजे हमारे जाकिर भाई को भी, आज़ाद भाई को भी। तो उन्होंने भी आराम से करो बा, हमारे बेंगलुरु वाले करना कुछ बड़ा करके आना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खिजरा का ग्रीन डोम बनाया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बेंगलुरु को ऑफिशियली आ गया। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Dr. Zakir Hussain Khan. ये जर्नी अब से नहीं, इट वाज फ्रॉम द एज ऑफ 14 आई स्टार्टेड। गिनीज के पीछे आई वाज अराउंड लाइक फ्रॉम पास्ट 25 इयर्स। 25 साल से एक जर्नी था। आई गॉट सेवरल रिकॉर्ड्स इंडिया के जो भी थे, 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लिया था, बट गिनीज मुझे नहीं मिला था। तो एक दिन बैठ को मैं, हमारे आरिफ भाई, आज़ाद भाई, ऐसे सब बैठ को, वी वर डिस्कसिंग अबाउट सम प्रोजेक्ट्स। बट ऑल ऑफ ए सडन वी गॉट सम प्रोजेक्ट फ्रॉम मदीना। उम्रा करने जाना था हमें। तो आई थॉट ऑफ लाइक गोइंग टू सऊदी, उधर जाके हुकूमत को बात करना और इधर का पेंडिंग जो भी है स्टार्ट करना। वी नेवर नो उनका परमिशन कैसा मिलता है, क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मालूम था। तो 6 महीने तक जाको, 2 बार उम्रा वीज़ा में 3-3 महीना जाना आना, हर गवर्नमेंट के दरवाजे खटखटाए। बट यू नो अप्स एंड डाउन्स होती, दे यूज्ड टू लाइक नो गो, ऐसे सब बोले। बट वी नेवर गिव अप। हमारे रसूल अल्लाह के सामने जाते, रोज़े मुबारक के सामने सलाम पेश करते, बस एक ही बात पूछता, मैं इधर पेंटिंग बनाने आई हूँ, बना कुछ जाना। And later on, we got one permission from Medina Development Authority, Mr. Abdul Aziz Al Turki Gako. He is the director of Medina Development Authority. So he is very young. तो उन्होंने आए, जैसे हमारे उस्मान शरीफ साहब ही, ओनली यंग कैन अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। सो उन्होंने आए, एक स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स मी। उन्होंने पूछे क्या करना है, क्या? मैं बोला ऐसा गिनीज का बना रही हूँ। आई डोंट वांट सिंगल रुपी फ्रॉम एनी ऑफ द पीपल। 1 रुपये नहीं चाहिए। इट्स टोटल हदिया फ्रॉम माई साइड। मुझे सिर्फ ज़मीन होना और बहुत करीब में होना मदीने के। तो दे सेड लाइक तुम्हें इससे पहले क्या करिए। मैं आई शोड माई रिकॉर्ड्स एंड ऑल, बट गिनीज को तुम्हें अप्लाई कर रहे हैं, हाउ कैन यू डू, व्हाट द प्रूफ? मैं बोला आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, सो एवरीथिंग विल बी फ्रॉम माई साइड। अगर लॉस हुआ तो मेरा हुआ, पेंटिंग कुछ भी हुआ तो मेरा हुआ। बस एक छोटी जगह होना था मदीने के पास, यू कैन प्लीज अकोमोडेट फॉर मी कर बोलने में। दे टुक अराउंड अगेन 1 मंथ। फिर आरिफ भाई बाद में आए, उनको बुला भेजे। तो उसके बाद आपको वी गॉट एन लेटर फ्रॉम MDA। आफ्टर दैट आई स्पोक टू उस्मान शरीफ साहब, ज़मीर भाई हमारे विजिट, ज़मीर अहमद खान सबसे बात करें, ऐसा हो गया, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप। लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अवर उस्मान भाई साहब, ज़मीर अहमद खान साहब। सो उसके बाद वी स्टार्टेड अ पेंटिंग, उधर ज़मीन मिली। उसके बाद एक मुकाम बनने को गया। गिनीज को नवंबर 15 को मैं अप्लाई किया था 2024 में। वो भी एक उम्मीद नहीं थी वो क्या आ सकता है, नहीं कर, इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिल गया था मुझे। बट उसके बाद हमें वेट करे आएगा गिनीज आएगा, बट वी डिडंट गॉट गिनीज। इंडिया को आ गया मैं जैन 2 या 3 को आए। बट जैन 14 को वी गॉट अ मेल, इनका ईमेल आईडी दिया था हमारा आज़ाद भी का। तो वी गॉट अ मेल फ्रॉम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दैट वी आर थ्रिल्ड टू से दैट यू आर एन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एंड दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। तो उस दिन से हमें रिवील नहीं करे इंशाल्लाह। उसके बाद कपड़े का था, कपड़ा उधर से वापस इधर ले को आए, क्योंकि ये तो कपड़ा में हदिया करने का था। हदिया दिया तो वी कांट डिस्प्ले इन बैंगलोर। सो उन्होंने क्या बोला, यू टेक टू बैंगलोर, या डिस्प्ले करो 3 दिन 4 दिन क्या करको, यू ब्रिंग इट बैक टू मदीना। हमें मदीने के सामने इंशाल्लाह बाक़यामत फ्रेम बना को खड़ा दी। सो दिस इज समथिंग लाइक 1500 साल में पहली बार हो को है मदीने में ऐसा एक्सेप्ट आज तक उन्होंने कर को नहीं। एक समथिंग वी डोंट नो, वी आर ब्लेस्ड और व्हाट वी डोंट नो।
वो पहले तो पेंटिंग के वास्ते अप्रूवल मिल रहा हमना, सेकेंड मदीने में हमेशा बाकायदा पेंटिंग रहती है। सो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये पेंटिंग एक बार यहाँ को 3 दिन के बाद वापस जाने के बाद वापस नहीं आती, बाक़यामत मदीने के सामने रहती है। रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू कम टू खादिरा मस्जिद कुद्दूस अब ईदगाह, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट हो, आको देखो, 3 दिन रहता है इंशाल्लाह, वी नीड ऑल योर सपोर्ट।